स्थापितं स्वयं ददाति सुखदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं सग्रचारं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणगणितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रतं देवं भवदूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषु नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः श्री प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 30-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 4. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദശവർഷാസഹസ്രാന്തേ പുരുഷസ്തു സനാതനഃ ദേശമാവീരഭൂകൃച്ഛം ശാന്തേന ശമയൻ രുജാ ദശവർഷസഹസ്രാന്തേ പുരുഷസ്തു സനാതനഃ തേഷാമവീരഭൂകൃച്ഛം ശാന്തേന ശമയൻ രുജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ വാസുദേവായ ദശവർഷസഹസ്രാന്തേ പുരുഷസ്തു സനാതനഃ യേഷാമവീരഭൂകൃച്ഛം ശാന്തേന ശമയൻ രുജാ ദശവർഷസഹസ്രാന്തേ പുരുഷസ്തു സനാതനഃ യേഷാമവീരഭൂകൃച്ഛം ശാന്തേന ശമയൻ രുജാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദശവർഷസഹസ്രാന്തേ പുരുഷസ്തു സനാതനഃ തേഷാമാവിരഭൂത്കൃച്ഛം ശാന്തേന സമയൻ രുജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദശവർഷസഹസ്രാന്തേ പുരുഷസ്തു സനാതനഃ തേഷാമാവിരഭൂത്കൃച്ഛം ശാന്തേന ശമയൻ രുജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामावीरभूत्कृष्टं शान्तेन शमयन् रुचा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सीतारामन माता जी जय गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। जय गुरु हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय दशवर्ष सहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृत्यं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी जय गुरु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामावीरभूतकृत्रं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकजाक्षी माता जी जय गुरु कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामावीरभूत्कृत्यं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राजी माता जी जय गुरु हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृत्यं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रामचंद्र प्रभु जय गुरु हरे कृष्ण ओम हरे नमो कृष्ण भगवते वासुदेवाय दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृच्छ्रं शान्तेन शमयन् द्विजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अंबिका वैष्णवी देवी दास माता जी जय गुरु हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय माता जी के अंदर नेटवर्क इशू ओके स्वर्णप्रभा माता जी जय गुरु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषाम् आविर्भूत्कृच्छ्रं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रंगमणि माता जी जय गुरु माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृत्यं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण वीर जय विजय देवी दास माता जी जय गुरु हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृच्छ्रं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण शारदा शिव वसन देवी दास माता जी जय गुरु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामावीरभूत्कृत्यं शान्तेन शमयन् द्विजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनुप्रदेव माता जी जय गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी अनुप्रदेव माता जी जय गुरु वेदियाचार्य माता जी जय गुरु हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृष्टं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबूदरी माता जी जय गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। जय गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय
दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरत्कृच्छं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंता माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृच्छं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामविरभूत्कृच्छं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ഓക്കെ ഇതാരായിരുന്നു? ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം ജയ് ശ്രീ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശവർഷസഹസ്രാന്തെ പുരുഷസ്തു സനാതനഃ തേഷാമാവിരഭൂത്കൃച്ഛ്രം ശാന്തേന ശമയൻ രുചാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി हरे വിശുദ്ധ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषाम् अवीरपुत्कृच्छ्रं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാ ജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृच्छ्रं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാ ജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശവർഷസഹസ്രാന്തെ പുരുഷസ്തു സനാതനഃ തേഷാമാവിരഭൂത്കൃച്ഛം ശാന്തേന ശമയൻ രുജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാ മാതാ ജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृच्छ्रं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാ ജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम ചൊല്ലുക. नमो भगवते वासुदेवाय। दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषाम् आवीरभूत्कृच्छं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാ ജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശവർഷസഹസ്രാന്തെ പുരുഷസ്തു സനാതനഃ തേഷാമാവിരഭൂത്കൃച്ഛ്രം ശാന്തേന ശമയൻ രുജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാ ജി ചൊല്ലുക. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृच्छं शान्तेन शमयन् रुजा. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രജാജി മാതാ ജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृच्छ्रं शान्तेन शमयन् रुजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപകൃഷ്ണ മാതാ ജി ചൊല്ലുക. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृच्छ्रं शान्तेन शमयन् रुजा. हरे कृष्ण.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗീതാസി മാതാജി എന്താ ശരി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശവർഷസഹസ്രാന്തേ പുരുഷസ്തു സനാതനഃ തേഷാമാവിരഭൂത് കൃച്ഛ്രം ശാന്തേന ശമയൻ രുചാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ദശവർഷ 10 വർഷം, സഹസ്രാന്തേ 1000ന്റെ അന്ത്യത്തിൽ, പുരുഷ പരമോന്നതനായ വ്യക്തി, തു അപ്പോൾ, സനാതന ശാശ്വതമായ തേഷാം പ്രജേതാക്കളുടെ ആവിർഭവിച്ചു. കൃച്ഛം കഠിന തപസ്, ശാന്തേന സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, ശമയൻ ക്ഷയിപ്പിക്കുക, രുച അവന്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രജേതാക്കളുടെ പ്രജേതാക്കളുടെ 10,000 സംവത്സരങ്ങളുടെ തപസ്സിനൊടുവിൽ അവരുടെ തപസ്സിന് പ്രതിഫലം നൽകാൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്നഭാവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ഇത് പ്രജേതാക്കളുടെ തപസ് ഫലവത്താക്കുകയും അവരെ സംതൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജയ്. 10,000 സംവത്സരം കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നത് സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നിട്ടും ഭക്തർ, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഗൗരവമുള്ള ശിഷ്യർ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ അത്തരം തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആയുഷ്കാലം വളരെ ദീർഘിച്ചതായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. ആളുകൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. രാമായണത്തിന്റെ രചയിതാവായ വാൽമീകി 60,000 വർഷം ധ്യാന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചതായിരുന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ പ്രജേതാക്കളുടെ തപസ്സുകൾ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് വിലമതിക്കുകയും അവസാനം അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്നനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സംതൃപ്തരായ പ്രജേതാക്കൾ തങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച തപസ്സിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരുവൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ വിജയിച്ചാൽ അതീവ സന്തുഷ്ടനാകും. അതുപോലെ ഭക്തനും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന നിമിഷം താൻ അനുഭവിച്ച തപസ്സുകളും ക്ലേശങ്ങളും വിസ്മരിക്കും. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കേവലം 5 വയസ്സുള്ള ബാലനായിരുന്നിട്ടും ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് കരിയിലകൾ ഭക്ഷിച്ചും ജലപാനം നടത്തിയും കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാനെ കണ്ടതും തപസ്സുകളും ക്ലേശങ്ങളും വിസ്മരിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു, സ്വാമിൻ കൃതാർത്ഥോസ്മി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഞാൻ സംതൃപ്തനായി. തീർച്ചയായും ഈ തപസ്സുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത് സത്യയുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലുമായിരുന്നു. കലിയുടെ യുഗത്തിലല്ല. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ഒരുവന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം ഈ തപസ്സുകളുടെ എല്ലാം ഫലം ലഭിക്കും. ഈ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം പതീതരാകിയാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ മാർഗം നൽകാൻ ഭഗവാന് കാരുണ്യമുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം ഒരുവന് അതേ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആകൃഷ്ടരാകാത്തത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുവർണസ്കന്ധമാരൂഢോ മേരുശൃംഗാമിവാംബുധഃ ഗീതവാസാ മണിഗ്രീവാ കുർവൻ വിധിമിരാദിശഃ
സുപർണസ്കന്ധമാരൂഢോ മേരു ശൃംഗമിവാബുധഃ ഗീതവാസമണിഗ്രീവാ കുർവൻ വിധിമിരാദിശഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. സുപർണ ഗരുഡന്റെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വാഹനത്തിന്റെ സ്കന്ധം തോൾ, ആരൂഢ ഇരിക്കുക, മേരു മേരു എന്ന് പേരുള്ള പർവ്വതം, ശൃംഗം ഉച്ചിയിൽ ഇവ പോലെ, അമ്പുതഹ ഒരു മേഘം, പീതവാസഹ മഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, മണിഗ്രീവ കൗസ്തുഭരത്നത്താൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ഠം, കുറുവൻ ഉണ്ടാക്കുക, വിധിമിര അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക, ദിശാഹ എല്ലാ ദിക്കുകളും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ തോളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചിയിലേക്ക് ഒരു മേഘം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നി. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ആകർഷകമായ മഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളാൽ ആച്ഛാദിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ഠം കൗസ്തവ മണിരത്നത്താൽ അലങ്കൃതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ തേജോ കിരണങ്ങൾ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടിനെയും തുരത്തിക്കളയുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ മതിലില 22:31 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ കൃഷ്ണ സൂര്യസമ മായഹയ അന്ധകാര യാഹാൻ കൃഷ്ണതാഹ നഹി മായാരാധികാര. ഉജ്ജ്വലനായ സൂര്യന് സമാനനാണ് ഭഗവാൻ. അതിനാൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാകുമ്പോൾ അവിടെ അന്ധകാരം അഥവാ അജ്ഞത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് സൂര്യനാണ്. പക്ഷേ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ തേജോ കിരണങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:8 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോഹോ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശശക്തി ഞാനാണ്. സർവ്വതിന്റെയും മൂലം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശരീര തേജസ്സാണെന്ന് ചുരുക്കം. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കൂടി. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശരീര തേജസ്സിനാൽ പ്രകാശിതങ്ങളാകുന്നതിനാൽ സകല ഇരുട്ടിൽ നിന്നും മോചിതമാണ്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം ഈ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാശിഷ്ണുനാ കനകവർണ്ണ വിഭൂഷണേന പ്രാജത്കപോലവദനോ വിലസത്കിരീടഃ അഷ്ടായുധൈരനുചരൈർനിഭി സുരേന്ദ്രഹേ രാസേവിതാ ഗരുഡ കിന്നര ഗീതകീർത്തി. കാശിഷ്ണുനാ കനകവർണ്ണ വിഭൂഷണേന പ്രാജത്കപോലവദനോ വിലസത്കിരീടഃ അഷ്ടായുധൈരനുചരൈർമുനിഭിः സുരേന്ദ്രസേവിതോ ഗരുഡ കിന്നര ഗീതകീർത്തിഃ. കാശിഷ്ണ പ്രകാശിക്കുക, കനക സ്വർണം വർണ്ണ നിറമുള്ള വിഭൂഷണേന ആഭരണങ്ങളോടുകൂടി, പ്രാജത് തിളങ്ങുക, കപോല നെറ്റി, വദന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം, വിലസത് കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന, കിരീട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിരീടം, 8 ആയുധങ്ങളോടുകൂടി, അനുയായികളോടുകൂടി, മുനിബിഹി മഹാമുനിമാരോടുകൂടി, സുരേന്ദ്രയി ദേവന്മാരാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടു. ഗരുഡനാൽ കിന്നര ലോക നിവാസികൾ ഗീത ആലപിച്ചു. കീർത്തിഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവാന്റെ മുഖം വളരെ സുന്ദരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് തിളങ്ങുന്ന കിരീടത്താലും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കിരീടം മനോഹരമായാണ് ശിരസിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവാന് 8 കരങ്ങളും ഓരോ കരത്തിലും ഓരോ പ്രത്യേക തരം ആയുധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ദേവന്മാരാലും മഹാമുനിമാരാലും മറ്റ് അനുയായികളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ വാഹനം. അവന്റെ ചിറകുകൾ വീശി വേദമന്ത്രങ്ങൾ ധനിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഗരുഡൻ അപ്പോൾ കിന്നര ലോകവാസിയെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. സാധാരണ നിലയിൽ വിഷ്ണുരൂപം ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പത്മം എന്നിവയേന്തിയ ചതുർഭുജങ്ങളോടെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത്. എന്തായാലും ഇവിടെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഓരോ കരത്തിലും ഓരോ പ്രത്യേക ആയുധം എന്തിയ 8 കരങ്ങളോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
വീരരാഘവാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ശംഖും പത്മവും ആയുധങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പരമനിയന്താവായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള എന്തിനേയും ആയുധമായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. 4 ഹസ്തങ്ങളിൽ 4 സ്ഥിരം ആയുധങ്ങളും മറ്റു 4 അമ്പും വില്ലും ശൂലവും സർപ്പവുമായിരുന്നു. 8 ആയുധങ്ങൾ ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പത്മം, ശാരംഗം, ശരം തുടങ്ങിയവയാണെന്ന് വീരരാഘവാചാര്യർ വിശദമാക്കും. ഒരു രാജാവ് എപ്പോഴും അവന്റെ മന്ത്രിമാരാലും കാര്യദർശിമാരാലും സൈന്യാധിപന്മാരാലും അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെടാറുള്ളത് പോലെ ഇവിടെ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളാൽ ദേവന്മാർ, മഹാമുനിമാർ, ഇതര വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഏകനല്ല. ആകയാൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിരൂപമില്ലാത്തവനാകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അദ്ദേഹം സദാ സ്വയം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന വ്യക്തിരൂപിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും വ്യക്തിരൂപമുള്ളവരുമായിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരണത്തിൽ ഗരുഡൻ കിന്നര ലോകവാസിയാണെന്ന് കാണും. കിന്നര ലോകവാസികൾക്കെല്ലാം ഗരുഡന്റേതുപോലെ മനുഷ്യാകൃതിയും ചിറകുമുള്ള സവിശേഷ രൂപമാണ്. കിന്നര ലോകവാസികൾ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ ആലപിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായിരുന്നു എന്നത് ഗീതകീർത്തി എന്ന വാക്ക് ധ്വനിപ്പിക്കും. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: ജഗദണ്ഡ കോടി കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം. ജഗദണ്ഡ കോടി കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ലോകത്തിലും വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളും ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകളും. കിന്നര ലോകവാസികൾ പറക്കാൻ ചിറകുള്ളവരാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കും. സിദ്ധലോകം എന്ന മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്. അവിടെ വസിക്കുന്നവർക്ക് ചിറകുകളില്ലാതെ പറക്കാനുള്ള സിദ്ധിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ലോകത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന സൃഷ്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം ഇതാണ്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പീനായദഷ്ടഭുജമണ്ഡല മധ്യലക്ഷ്മ്യാ സ്പർദ്ധശ്രിയാ പരിവൃതോ വനമാലയാദ്യാഃ. ബർഹിഷ്മത പുരുഷ ആഹസുതാൻ പ്രപന്നാൻ പർജന്യദാരുദയാ സകൃണാവലോകഃ. പീനായദാഷ്ടഭുജമണ്ഡല മധ്യലക്ഷ്മ്യാ സ്പർദ്ധശ്രിയാ പരിവൃതോ വനമാലയാദ്യഃ. ബർഹിഷ്മദാ പുരുഷ ആഹസുതാ പ്രപന്നാൻ പർജന്യനാദരുദയാ സകൃണാവലോകഃ. പീന കൊഴുത്ത, ആയത നീണ്ട, അഷ്ട 8 ഭുജ കൈകൾ, മണ്ഡല വലയം, മധ്യത്തിലുള്ള ലക്ഷ്മ്യ ഭാഗ്യദേവതയോടുകൂടി. സ്പർദ്ധ മത്സരിക്കുക, ശ്രീയ ആരുടെ സൗന്ദര്യം, പരിവൃത വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട, വനമാലയ ഒരു പുഷ്പഹാരത്താൽ അദ്ദേഹ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം. ബർഹിഷ്മത പ്രാചീന പർഷിത് രാജാവിന്റെ പുരുഷ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടു. സുധാൻ പുത്രന്മാർ, പ്രപന്നാൻ കീഴടങ്ങി, പർജന്യ ഒരു മേഘം കണക്ക്, നാദ ആരുടെ ശബ്ദം, ഹൃദയ ഒരു ശബ്ദത്താൽ, സഗൃണ കരുണയോടെ, അവലോക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷം. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കണ്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം വരെ നീളുന്ന ഒരു പുഷ്പഹാരം വലയം ചെയ്തു. ഭാഗ്യദേവതയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വെല്ലുന്ന ദീർഘങ്ങളും സുദൃഢങ്ങളുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 8 ഹസ്തങ്ങളെയും അത് ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ചു. ഭഗവാൻ തനിക്ക് ചുറ്റിനും നിന്നിരുന്ന പ്രാചീന വർഷത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെ പൂർണ്ണമായ കടാക്ഷത്തോടെ ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ആദ്യ എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പോലും മൂലമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 14:27 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. ആത്യന്തിക സത്യം ആരംഭിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നല്ല,
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം ബോധ്യമായപ്പോൾ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വിധത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പരബ്രഹ്മ പരന്താമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭു. പരബ്രഹ്മ പരന്താമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും. അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, ആത്യന്തികനാണ്, പരമമായ ധാമവും ശുദ്ധികർത്താവും നിരപേക്ഷ സത്യവും സനാതനായ ദിവ്യ വ്യക്തിയുമാണ്. അങ്ങ് ആദി ഭഗവാനും അതീന്ദ്രിയവും യഥാർത്ഥവും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും ഇങ്ങും തിളങ്ങുന്ന സൗന്ദര്യവുമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 10:12 പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മസംഹിതയും പറയുന്നു, അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഒരു കാരണത്താലും ഉള്ളതല്ല. അനാദി, പക്ഷേ അദ്ദേഹം എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാണ്. വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നു, ജന്മാദ്യസ്യതഃ, ഏതിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നുവോ അതാണ് നിരപേക്ഷ സത്യം. നിരപേക്ഷ സത്യം ആദിപുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ നിരപേക്ഷ സത്യം ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അവ്യക്തിഗതമല്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ഭക്തായ. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ പ്രാചീന വർഷത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, വിജേതാക്കളുടെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവുകയും അവർക്ക് ദർശനം ലഭിക്കുകയും അവർക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള രുദ്രഗീതം അവര് ആലപിക്കുകയും ദിവസവും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ, പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലേ നമ്മൾ എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കും ചൊല്ലാമെന്ന് പറയും. അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിന് ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. ധാരാളം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് ജപിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ചൊല്ലിയുള്ള ബ്രഹ്മസംഹിതി അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം ആരംഭിക്കുന്നത് മഹാദേവനിൽ നിന്നാണെന്ന്. 4 വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളാണുള്ളത്. ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായമാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്കോണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം. പിന്നീട് ശ്രീ സമ്പ്രദായമുണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. കുമാര സമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ തുടങ്ങുന്നത്. രുദ്ര സമ്പ്രദായം മഹാദേവനിൽ നിന്നും. മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ പ്രജേതാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പ്രജേതാക്കളുടെ 10,000 സംവത്സരങ്ങളുടെ തപസ്സിനൊടുവിൽ അവരുടെ തപസ്സിന് പ്രതിഫലം നൽകാൻ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്ന ഭാവത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠനായി പ്രജേതാക്കളുടെ തപസ് ഫലവത്താക്കുകയും അവരെ സംതൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താ പറയുന്നത്? 10,000 വർഷം തപസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് 10,000 വർഷം തപസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്രയും കാലദൈർഘ്യം ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അത്രയും ചുരുങ്ങിയ ജീവിത കാലയളവ് മാത്രമേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നത് പ്രായേണ അല്പായുഷസഭ്യ കലോയസ്മിൻ യുഗജന മന്ദാസുമന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യ ഉപാസത അല്ലെ. അല്പായുസുക്കളാണ് അല്ലെ, ഭാഗ്യഹീനരാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പബുദ്ധികളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അല്പായുസുക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പലതരത്തില് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരികയും ഓരോരോ ആൾക്കാരും വേഗം യമരാജന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. എന്താണ്? അല്പ ആയുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ജീവിത രീതി അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അവര് ധാരാളം അങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ആയുസ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇല്ലാതായി തീരും അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് അല്ലെ, അവരുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നേരത്തെ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 95-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പോലും അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ശരീരത്തിനെ പ്രായം ബാധിക്കുന്നതേ ഇല്ല. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ആയുസ് കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള 10,000 വർഷങ്ങളൊന്നും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക സാധ്യമല്ല. 10,000 സംവത്സരം കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നത് സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നിട്ടും ഭക്തർ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഗൗരവമുള്ള ശിഷ്യർ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ അത്തരം തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആയുഷ്കാലം വളരെ ദീർഘിച്ചതായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് 1000 വർഷങ്ങളോളം തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? 10,000 വർഷങ്ങള് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നാലും ഭക്തരെന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലെ ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള പലതും സഹിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു തടാകത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടാണ് അവർ, സമുദ്രം പോലുള്ള ഒരു തടാകത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടാണ് ഈ പ്രജേതാക്കള് തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ മംഗളാരതിക്കൊക്കെ കുളിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ തണുത്ത വെള്ളമായാൽ തന്നെ കുടിക്കാൻ മടിയാ. അപ്പോ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇവര് 10,000 വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് അത്രയും ആയുസ്സുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പറഞ്ഞു രാമായണത്തിന്റെ രചയിതാവായ വാൽമീകി 60,000 വർഷം ധ്യാന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചതായി പറയുന്നു. വാൽമീകി മഹർഷി 60,000 വർഷങ്ങള് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. പരമദിവ്യപുരുഷൻ ഭഗവാൻ പ്രജേതാക്കളുടെ തപസ്സുകൾ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് വിലമതിക്കുകയും അവസാനം അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്നനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായത്. അങ്ങനെ സംതൃപ്തരായ പ്രജേതാക്കൾ തങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച തപസ്സിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു.
ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചപ്പോഴെന്താണ്? ഇത്രയും കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചതൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചതൊക്കെ അവര് മറന്നു അല്ലെ. അവരുടെ ആ കഠിന തപസ്സിന് ഫലം ഉണ്ടായി. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരുവൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ വിജയിച്ചാൽ അതീവ സന്തുഷ്ടനാകും. അതുപോലെ ഭക്തനും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന നിമിഷം താൻ അനുഭവിച്ച തപസ്സുകളും ക്ലേശങ്ങളും വിസ്മരിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ എന്താണ് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ വിജയിച്ചാൽ അതീവ സന്തുഷ്ടനാകുമെന്ന് അല്ലെ. ചില കുട്ടികളൊക്കെ കാണാം, പകലും രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിലൊക്കെ നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയാൽ, റാങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ വളരെ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. അവരുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. എന്താണ്? അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കാര്യത്തിന് ഫലം ഉണ്ടായി അല്ലെ. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, അതുപോലെ ഭക്തനും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന നിമിഷം താൻ അനുഭവിച്ച തപസ്സുകളും ക്ലേശങ്ങളും വിസ്മരിക്കും. ഇത്രയും ക്ലേശങ്ങളും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുവാൻ. അപ്പോഴത് മറക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചില ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും കാണാം. എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കര ക്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഒന്നും വേണ്ട, ഗുരുവായൂരിൽ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ വലിയ ക്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ. കുറെ ഇരുന്നും കിടന്നും അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ എന്താ ഭക്തന്മാര് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോഴും മായ വരും പിടിച്ചു എന്താ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. പോയിക്കോ. ഓക്കെ, തിരുപ്പതി ആയാലും അല്ലെ. തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ അത്രയും തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ റൂമിലൊക്കെ, ചെറിയ റൂമിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പൂട്ടിയിട്ട് വെക്കും അല്ലെ. ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കുറെ മണിക്കൂറുകൾ അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. പിന്നീട് തുറന്നു വിടും. പിന്നെയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും കുറച്ച് പിടിച്ചിടും അല്ലെ. അങ്ങനെ അവസാനം ഗോവിന്ദന്റെ മുന്നിലെത്തും അല്ലെ. ഒരു നിമിഷം നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് തള്ളുവെച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാലും ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് സന്തോഷം? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണാൻ സാധിച്ചല്ലോ അല്ലെ. അവർക്ക് നല്ല മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇത്രയും കുറെ എന്താ പറയാ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ അല്ലെ. ഇത് ചെറിയ കാര്യം, മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമുള്ള അല്ലെ. എന്നാൽ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങള് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണാൻ സാധിച്ചു അവർക്ക്. അവരതില് സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു. മറ്റുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അവര് വിസ്മരിച്ചു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കേവലം 5 വയസ്സുള്ള ബാലനായിരുന്നിട്ടും ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് കരിയിലകൾ ഭക്ഷിച്ചും ജലപാനം നടത്തിയും കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാനെ കണ്ടതും തപസ്സുകളും ക്ലേശങ്ങളും വിസ്മരിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു, സാമിൻ അസ്മി, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് എത്ര വേഗമൂർത്തിലാണ് 6 മാസം മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. 6 മാസം കഠിന തപസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആ ബുക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ സ്കന്ധങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും. എന്തായിരുന്നു അത്രയും ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ട ധ്രുവ മഹാരാജനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അത്രയും കഠിന തപസ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെ. അവസാനം ദേവന്മാർക്ക് പോലും ശ്വാസം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്? ആദ്യം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആദ്യം കരിയിലകളൊക്കെ കഴിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ വെള്ളം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവസാനം വായു മാത്രം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് വായു ശ്വസിക്കാതായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ശ്വാസം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ഇന്ദ്രനും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കഠിന തപസ് ചെയ്തപ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അവിടെ നിൽക്കാനായില്ല. അത്രയും കഠിന തപസ്സായി 6 മാസം മാത്രമേ വേണ്ടി വരൂ അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ. ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ളത്? നാരദ മുനിയുടെ അല്ലെ. വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് നാരദ മുനിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും നാരദ മുനി മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. വേഗത്തില് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വളർന്നത് അല്ലെ.
കയാതുവിന്റെ ആ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ നാരദമുനി എന്താ ഇന്ദ്രൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലെ വധിക്കരുത്, ഇത് ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനാണ് ഇവളുടെ ഗർഭത്തിൽ എന്ന് പറയുകയും ആ കയാതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ നിന്നാണ് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. അല്ലാതെ ഹിരണ്യകശിപു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചണ്ടാമർക്ക രണ്ട് അസുരന്മാരാണല്ലേ, അവര് ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പഠിച്ചില്ല. എന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ ഗുരുവാരാണ്? നാരദമുനിയാണ്. നാരദമുനിയിൽ നിന്നാണ് ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും അങ്ങനെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടും സാധിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി, നരസിംഹദേവൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തു എന്നവർ കഠിന തപസ് ചെയ്തു, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ. എന്നിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും വരങ്ങളൊക്കെ നേടിയത് അല്ലെ. എങ്കിലും ആ വരങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം എടുത്തിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്താണ്? അത്രയും നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള അല്ലെ, എന്താണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ആ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായി അല്ലെ. തന്റെ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കണം, അത്രയും മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനെ അവിടെ രണ്ടാനമ്മ അദ്ദേഹത്തെ ആ കുട്ടിയെ വഴക്ക് വഴക്കുകയും അല്ലെ ശാസിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ ആ ഒരു ചെറിയ മനസ്സ്, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിനുള്ള അത് വലിയ വേദനയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗത്തിലുണ്ടായി. 6 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, യാതൊരു വരം വേണ്ട എന്നാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും വില കൂടിയ വജ്രമുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുപ്പിച്ചില്ലാണ് മോഹിച്ചു പോയത്. കുപ്പിച്ചിൽ അല്ലെ, കുപ്പിച്ചിൽ എന്താണ്? അതിന് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ വജ്രം അത്രയും മൂല്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും മൂല്യമുള്ള ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ഞാൻ പല ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്കിനി യാതൊരു വരവും വേണ്ട, യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല, അങ്ങയെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ശങ്കെടുത്തിട്ട് സ്പർശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുകയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. പറയുന്നു, തീർച്ചയായും ഈ തപസ്സുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത് സത്യയുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലുമായിരുന്നു, കലിയുടെ യുഗത്തിലല്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഇവരൊക്കെ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് സത്യയുഗത്തിലായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ത്രേതായുഗത്തില് 10,000-കണക്കിന് വർഷം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ദ്വാപരയുഗത്തില് 1000-കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കലിയുഗമാണ് അല്ലെ. പ്രഭാതർ പറയുന്നത്, ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരുവന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം ഈ തപസ്സുകളുടെ എല്ലാം ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം പതിതരാകിയാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ മാർഗം നൽകാൻ ഭഗവാനെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം ഒരുവന് അതേ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മഹാമന്ത്ര ജപത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആകൃഷ്ടരാകാത്ത നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ്. എന്താണ്? ഈ പതിതരായിരുന്ന ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഉള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട്
ഭഗവാനെ കാണാനോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകളെക്കാളുമെല്ലാം പ്രയോജനം ലഭിക്കും, ഫലം ലഭിക്കും, വളരെ വേഗം ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി നൽകിയിട്ടും ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മഹാമന്ത്ര ജപത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആകൃഷ്ടരാകാത്തത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും അല്ലെ, അത്രയും ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് എന്നുള്ളത് പറയും അല്ലെ. ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതില് പറയുന്നുണ്ട് നാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്, നാമകാരി നിജ സർവശക്തി അല്ലെ, തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയുമില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ള തപശ്ചര്യകളൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗയും അല്ലെ മറ്റുള്ള ധ്യാന യോഗയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, നിയമ അല്ലെ, ആസന അങ്ങനെയുള്ളത്. എന്നാൽ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? ഏതവസ്ഥയിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് യാതൊരു നിയമ നിബന്ധനയും ഇല്ല എന്ന് പറയും. ആർക്ക് എവിടെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാവുന്നതാണ്. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ആ ഒരു വരിയിൽ പറയുന്ന എത്ര ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നുള്ള കാര്യം അത് പറഞ്ഞു. നാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാ നിയമിതാ സ്മരണേന കാലഃ ഏതാദൃശീ തവ കൃപാ ഭഗവൻ മമാപി ദുർദൈവമീദൃശമിഹ ജനിനാനുരാഗഃ. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മാത്രമേ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സർവ്വ അനുഗ്രഹവും അരുളാൻ കേൾക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ അങ്ങേക്ക് ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പോലുള്ള നൂറുകണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനുമായ നാമങ്ങളുണ്ട്. ഈ ആധ്യാത്മിക നാമങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ആധ്യാത്മിക ശക്തികളാകെ നിക്ഷേപിച്ചു. ഈ നാമങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് നികൃഷ്ടങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ കാരണത്താൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങളിലൂടെ ആയാസമന്യേ അങ്ങയുടെ അടുത്തെത്തുവാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവയോട് അഭിനിവേശം തോന്നാത്ത വിധം ഞാൻ തീരെ ഭാഗ്യം കെട്ടവനാണ്. ഇതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി തന്നിട്ടും അതില് തീരെ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അല്ല, അതില് പറയുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താണ്, അത്രയും ദൗർഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്, എന്താണ് നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി തന്നിട്ടും അവരെ അതിൽ ആകൃഷ്ടരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാദൃശീ തവ കൃപാ ഭഗവൻ മമാം ദുർദൈവം ജനിനാനുരാഗത്തിലെ ആ നാമത്തിലെ രുചിയില്ല, നാമത്തിലെ വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പുച്ഛമായിരിക്കും. ഇതാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്, വലിയ എന്തെങ്കിലും പൂജയും യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. പലർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമം ജപിച്ച അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമത്തിന്റെ മഹിമ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം ഒന്ന് ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സകല പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയും ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ടായി, നീ ഇങ്ങനെ അസത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ മൂക്ക് ചീഞ്ഞു പോവട്ടെ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. അവസാനം സംഭവിച്ചത് അതിനെ വിമർശിച്ച് സംസാരിച്ച ആളുടെ മൂക്ക്
ചീഞ്ഞു പോവുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. അത് നശിക്കുകയുണ്ടായി 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അവതരിച്ചത് തന്നെ ഹരിനാമം എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും നൽകാനായിട്ടാണ്. ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കഠിന തപസ്സുകളെക്കാളും ഫലം എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. നമുക്കറിയാം ധാരാളം ലീലകൾ നോക്കിയാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലയിലൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രന്റെ ലീലയിൽ ഗജേന്ദ്രനെ കാണാം അല്ലെ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമൂലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അല്ലെ. ധ്രുവരാജാവിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ധ്രുവരാജാവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ഭഗവാൻ അല്ലെ ഓരോരോ കുന്തിമാറാണിയായാലും ദ്രൗപദി ആയാലും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ വിളിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ച് ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി. നേരെ പറഞ്ഞ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് ജാമളന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാമളൻ തന്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു നാരായണ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് വൈഷ്ണവദൂതന്മാരെ അയച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും നാമപ്രഭു അല്ലെ. അത് ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. അത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സമയം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പ്രജേതാക്കളോട് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ വരുന്നത്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, दाय गुरु ब्रह्मानंदे हरे कृष्ण. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, दाय गुरु ब्रह्मानंदे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.